नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି फेब्रुआरी मास 19 तारिख गुरुवार। चलंतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व आपण केउ जिल्लारू भिडियोटी को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर चाषींको पई खुशी खबर। पीएम किसान सम्मान निधिर तारीख फाइनाल जानतु केबे खाता को आसीबो 2000 टंका। केंद्र सरकार प्रमुख योजना मध्यरु गोटे हेउची प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जहाँ सारा देशर चाषी मध्य पुणी थरे उत्साह सृष्टि करिछि। एही योजना अधीन योग्य चाषी माने वर्षकु 3 थर 2000 टंका लेखाएं आर्थिक सहायता पाई थांती। एही राशि छोट चाष खर्च को पूरण करिबारे सहाय्य करे एवं आवश्यकता समय रे सहायता प्रदान करे। ए पर्यंत 21टी किस्ती जारी करा जायछि। तेणु समस्त नजर एवं 22तम किस्ती उपर रही। पूर्व किस्ती नवेम्बर 19 2025 रे जारी करा जायथिला। तेणु परवर्ती किस्ती निकटरे आसीबो बोली आशा करा जाउछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार होली पूर्व चाषी मानकु एही राशि प्रदान करि पारंती। फेब्रुआरी 24 2026 पर जे कोनोसी समय रे 22तम किस्ती प्रदान करा जाय पारे बोली आशा करा जाउछि। तथापि सरकारक द्वारा ए पर्यंत कोनोसी सरकारी तारीख घोषणा करा जाय नहीं। पूर्व वर्ष गुड़िक धारा एवं पर्वर समय को दृष्टि रे रखी यह विश्वास करा जे सरकार होली पूर्व चाषी अकाउंट को टंका स्थानांतरित करि पारंती। यह योजना 2019 रे मध्यमतीकालीन बजेट रे आरंभ होइथिला। आज यह विश्वर सबुठारु बड़ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर योजना मध्यरु गोटिए होई गलानी, जहाँ अधीन रे चाषी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क पांठी स्थानांतरित करा जाय। परवर्ती खबर शीतरे लागिबो ब्रेक, बढ़िबो राज्यर ताती। राज्यर दक्षिण एवं उत्तर ओडिशार जिला गुड़िकरे स्वाभाविक शीत प्रकोप लगी रही। उपकूलवर्ती जिला गुड़िकरू शीत उभान हेउछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर पूर्वानुमान अनुଯାयी आसंता 24 घंटा पर राज्यर राति तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब। फलस्वरूप शीत प्रकोप आहुरी कमिब। अन्यपटे मंगलवार दिन सकाळु राजधानी को माड़ी आसीथिला घन कुहुड़ी। स्वाभाविक परिस्थिति आसिला बेलकु पूर्वाह्न 11टा बाजिथिला। केवल भुवनेश्वर नुहे पारादीप, जगतसिंहपुर, अनुगुल, गोपालपुर एवं ढेंकानाल रे घन कुहुड़ी दृश्यमान होइछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर पूर्वानुमान जाई बुधवार दिन गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, अनुगुल एवं ढेंकानाल जिलार किछि अंचल रे घन कुहुड़ी पड़िबार संभावना रहिथिला। एथि सहित बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट एवं रायगढ़ जिलार किछि अंचल रे कुहुड़ी दृश्यमान होइछि। परवर्ती खबर 16 वर्षरू कम बयसर पिला सोशल मीडिया चलाई पारिबे नाही। भारत सरकार खूब शीघ्र नेबे बड़ निष्पत्ति। भारत सरकार एबे पिला मानकर सोशल मीडिया व्यवहार उपरे कठोर नियंत्रण करबाकू जाउछंती। ऑस्ट्रेलिया एवं फ्रांस भली देशर उदाहरण को अनुसरण करी भारत में 16 वर्षरू कम बयसर पिला मानक पई सोशल मीडिया उपरे निषेध किंबा कठोर नियम प्रणयन करबा विषय रे आलोचना जोरदार होईछि। सूचना प्रजुक्ति मंत्रालयर जड़े वरिष्ठ अधिकारी नाम गोपन रखिबा सत्तर कहिसंती जे सरकार सूचना प्रजुक्ति मध्यस्थी मार्गदर्शिका एवं डिजिटल मीडिया नीतिशास्त्र कोड नियम 2021 संशोधन करी एपरी कटकणा को लागू करिवे। अधिकारी जनक कहिसंती किछि अकाउंट अछि जहाकू पिला माने एक्सेस करि परिबे नाही। पिला माने एही प्लेटफॉर्म गुडी करे प्रवेश पाई उचित कि नाही से विषय रे हमकु सतर्कता सह निष्पत्ति नेबाको पड़िबो। तथापि सरकार ए पर्यंत संपूर्ण निषेध विषय रे विचार करूनाहंती। किंतु ऑस्ट्रेलिया मॉडल को देखुचंती जेउठारे 16 वर्ष पूर्वरू कम बयसर पिला मानकू सोशल मीडिया व्यवहार करने को बारण करा जायछि। परवर्ती खबर 80 कोटी लोकंकर राशन व्यवस्था को बदलाई देबो एआई। विलंब एवं बाहाना भली अभियोग लागिब रोग। एणिकी देशर प्राय 80 कोटी लोकंकु बंटन करा जाउथिबा राशन को एआई सहायता रे अधिक स्वच्छ करा जिवो। प्रत्येक योग्य परिवार सठिक परिमाण एवं गुणवत्ता सहित सठिक खाद्य शस्य ठीक समय पाइबा पई सरकार साधारण बंटन व्यवस्था बा पीडीएस रे एक नूतन डिजिटल व्यवस्था कार्यकारी करुछंती। नूतन व्यवस्था अनुଯାयी शस्य संग्रह ठारू आरंभ करी गोदाम, परिवहन एवं राशन दुकान रे संरक्षण पर्यंत समग्र व्यवस्था को डिजिटल भाव में तदारख करा जिवो। यह कम ओजन, विलंब एवं बाहाना भली अभियोग को रोकिबो। समस्त पर्याय रे सूचना ऑनलाइन रे
ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ତାହା ତ୍ରୁଟିର ସୁଯୋଗ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସହଜ କରିବ। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଆଇ ସମିଟ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ମିସ୍। ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ପ୍ରାୟତଃ ଲମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ହେଉଛି ଆମେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହରାଇଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ରାତିର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ନିଦକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ବୁଝି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ସମାଧାନ ଆଣିଛି। ରେଳବାଇର ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ୱେକ୍ଅପ୍ ଆଲାର୍ମ ସେବା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ସୁବିଧାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ସଠିକତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଦୂରରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏକ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏହି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମହଙ୍ଗା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ IVR ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରେ। ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ 139 ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ PNR ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଇଭ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲେ 3 ବର୍ଷ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ନିର୍ବାଚନ। ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ରାଜସ୍ଥାନରେ 2026 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ 15 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଥର କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ 2020 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର 5% ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ମିଳିବ ଏତେ ଦରମା। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ଏହାର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହିଁ, ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 148.2ରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହି ସୂଚନାଙ୍କ ଆଧାରରେ DA ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର DA 5% ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ DA 58%ରୁ 63%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଘୋଷଣା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରାଯିବ। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କହିବା ଅନୁସାରେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦରମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ବକେୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ। ଦେଶରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆୟକର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ 2026 ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ନୂଆ ଆୟକର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କାରବାରରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ନଗଦ ଜମା ଏବଂ ଉଠାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନବାହନ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 10 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଜମା କିମ୍ବା ଉଠାଣ ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସମୟରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ 2 ଚକିଆ ଯାନ ସମେତ ଯେକୌଣସି ମୋଟର ଯାନର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପ୍ୟାନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇସିଆଇ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ 37ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2026 ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି 10 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 26 ଫେବୃଆରୀରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। 6 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓ ଭୋଟ ଗଣତି ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇସିଆଇ କହିଛି ଯେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ମାର୍କିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ନ କିଣିଲେ ପସ୍ତେଇବେ। ବାହାଘର ସିଜନରେ ପୁଣି ଏତେ ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡଲାରରେ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସର ସଂକେତ ସିଧାସଳଖ ସୁନା ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଗତ 2ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 3,500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତରେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଦେଶର ମହାନଗରୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2,550 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ 25,500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେନ୍ନାଇରେ 10 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,54,350 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1,41,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026ରେ ବି 8.25% ରହିବ ସୁଧ ହାର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଜନକ ଖବର ଆସୁଛି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ବା ପିଏଫ୍ ଜମା ଉପରେ 8.25% ସୁଧ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହାର ସୁଧ ହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ପାଖରେ 8.25% ହାର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିବେଶ ବଳକା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଇପିଏଫ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ 8.25% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡାଉନ୍। ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଚାନକ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ବି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମେତ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ରହିଛି। ସକାଳୁ ଯେବେ ୟୁଜରମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମଥିଙ୍ଗ ୱେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗର ମେସେଜ ନଜର ଆସିଥିଲା। ଆମେରିକାରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ
डाउन डिटेक्टर एहार रिपोर्ट कराइछंती। कहबाकू गले यूट्यूब सर्विस सारा दुनिया रे प्रभावित होईछि। यूट्यूब होम पेज डाउनलोड होई पारुनी एवं किछि त्रुटि थिबार मेसेज देखा जाउछि, जहार स्क्रीनशॉट भी यूजर माने शेयर करछंती। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका समेत अनेक देश रे यूट्यूब प्रभावित होईछि। सारा दुनिया रे पोर्टल सर्विस एवं आउटेज ट्रैक करुथिबा वेबसाइट डाउन डिटेक्टर भी यूट्यूब डाउन हेबार सूचना देछि। एही समस्या पोर्टल एवं ऐप रे मध्ये देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर आरंभ होईछि युक्त 2 परीक्षा। परीक्षा देबे 4,01,632 जन छात्र छात्री। आरंभ होला युक्त 2 परीक्षा। विज्ञान, कला, वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा देबे छात्र छात्री। 28 मार्च पर्यंत 23 सिटिंग रे अनुष्ठित हेबो परीक्षा। 211 टी परीक्षा परिचालना हब अधीन रे थिबा 1909 टी उच्च माध्यमिक विद्यालय रे 1357 टी परीक्षा केन्द्र रे परीक्षा हेउछि। चलित थर 4,01,632 जन छात्र छात्री परीक्षा देबे। सुरक्षित परीक्षा परिचालना पई जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दायित्व दिया देछि। हब गुडिकरे प्रथम थर पई एआई कैमेरा लगा देछि, जहार कमांड कंट्रोल रूम रे सीएचएससी ऑफिसर खोला देछि। समस्त परीक्षा सेंटर रे सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी सीएचएससी स्वतंत्र कंट्रोल रूम रे करा जिवो। परीक्षा रे इलेक्ट्रोनिक सामग्री को मध्य बारण करा देछि। समस्त अधिकारी, पर्यवेक्षक, स्मार्ट दर्शक एवं जिला प्रशासन कर्मचारी और अन्य कर्मचारी माने परीक्षा केन्द्र रे प्रवेश करबा पूर्व निजर मोबाइल फोन केन्द्र सुपरिटेडेंट को पाखरे जमा करबा ने निर्देश दिया जायछि।